اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج جس خوبصورت قرآنی وظیفے کے متعلق ہم بات کرنے چلے ہیں وہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ یعنی سورہ کوثر شریف ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، جس طرح آپ احباب جانتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ اپنے اندر صرف 3 آیات رکھتی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن 3 آیات ہونے کے باوجود یہ سورہ مبارکہ اپنے اندر بے پناہ فضیلتیں، برکتیں، رحمتیں اور فیوز و برکات سمیٹے ہوئے ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، اس سورہ مبارکہ میں رسول کریم علیہ السلام کی شان باکمال کا بیان بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے اور قربانی دینے کا حکم بھی صادر فرمایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کریم نبی علیہ السلام کے دشمن ہیں ان پر لعنت بھی فرمائی گئی ہے، ان کو ذلیل و خوار ہونے کا پیغام بھی دیا گیا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، یہ سورہ مبارکہ اگر ہم اس کے متعلق بات کریں کہ یہ سورہ مبارکہ کس کس کام آتی ہے، تو اس کے اگر جو ہے وہ عنوانات گنے جائیں تو اس میں مفسرین کرام نے بے شمار عنوانات لکھے ہیں جس کے یہ کام آتی ہے۔ مثلاً اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے بے اولادی ختم ہوتی ہے، جو بے گھر ہیں انہیں اللہ کریم اپنا گھر عطا کرتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے ورد کرنے سے دولت کی ریل پیل ہوتی ہے، حاسدین کے حسد سے انسان محفوظ رہتا ہے، جادو اور جنات سے محفوظ رہتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے دشمن ناکام ہوتا ہے۔ دیدار مصطفیٰ علیہ السلام کا خواہش مند اس سورہ مبارکہ کو پڑھے تو وہ دولت دیدار مصطفیٰ علیہ السلام سے مشرف ہوتا ہے۔ اگر اس سورہ مبارکہ کو کوئی بے روزگار پڑھتا ہے تو اس کو روزگار حاصل ہوتا ہے، کوئی قرض دار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قرض سے خلاصی عطا فرماتا ہے، اگر کوئی بیمار پڑھتا ہے تو اللہ کریم بیمار کو شفاء کاملہ عطا فرماتا ہے، اگر کوئی لڑائی جھگڑے میں گھرا ہوا ہے تو اس نیت کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کا ورد کرتا ہے تو اللہ کریم وہ جو لڑائی جھگڑے ہیں ان کو ختم فرماتا ہے۔ اور جو احباب شادی کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اگر وہ اس سورہ مبارکہ کا اپنا جو ان کی سوچ اور فکر جو ان کا معاملہ ہے اس کو سامنے رکھ کے پڑھیں تو اللہ کریم ان کے لیے آسانی پیدا فرماتا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، اب اس سورہ مبارکہ کا وظیفہ کس طرح سے کیا جائے تو اس کے 2 وظیفے جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ محترم سامعین و ناظرین، دشمن کو زیر کرنے کے لیے اور دشمن کو نیست و نابود کرنے کے لیے آپ نے اس سورہ مبارکہ کا 21 دن جو ہے وہ وظیفہ کرنا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب وہ بندہ جو اپنے دشمن سے بدلہ نہیں لے سکتا، بے بس ہے، وہ امیر بھی نہیں ہے، دل برداشتہ ہو چکا ہے، وہ اس سورہ مبارکہ کو 21 دن عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ اس کا وظیفہ پڑھے۔ اب 313 مرتبہ وظیفہ پڑھنا کس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ پڑھے، اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس طرح یہ 1 مرتبہ سورہ کوثر شریف پڑھی جا چکی۔ اب آگے جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ اس کو 312 مرتبہ پڑھنا ہے بغیر اعوذ باللہ اور بغیر بسم اللہ کے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جو ان شانیک هو الابتر ہے، اس میں اللہ کریم نے فرمایا کہ محبوب آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا دشمن جو ہے وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ تو جو احباب دشمن کو زیر کرنے کے لیے سورہ مبارکہ کا ورد کریں تو وہ جو یہ آیہ مبارکہ ہے ان شانیک هو الابتر، اس کو 3 مرتبہ دہرائیں گے، یعنی کہ پہلی 2 آیتیں اور اس کے بعد تیسری مرتبہ جو ہے وہ ان شانیک هو الابتر کو 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس طرح سے یہ 1 مرتبہ مکمل ہوگا۔ پھر جب آپ شروع کریں گے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تو ان شانیک هو الابتر کو آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے۔
इसी तरह इसका वजीफा 313 मरतबा पढ़ने के बाद जो है वो आप आखिर में जो है वो दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आप जो आपका मुद्दा है उसको आप सामने रखेंगे और अल्लाह के हुजूर गिड़गड़ा कर जो है वो अल्लाह से इस सूरह मुबारक के विर्द और वजीफे के सदक़े से अल्लाह के हुजूर दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपको ज़रूर जो है वो दुश्मन से जो है वो निजात और रिहाई अता फरमाएगा। दूसरा वजीफ़ा रिज़्क में कुशादगी के लिए है और इसके और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। बेऔलादी इससे ख़त्म होती है, अपना घर अता होता है, दुश्मन नाकाम होता है, बहुत ज़्यादा मालो ज़र का बंदा जो है वो मालिक होता है, हासिदीन के हसद से महफूज रहता है, जादू टूने से महफूज रहता है, जिन्नात से महफूज रहता है, लड़ाई झगड़ों से महफूज रहता है, इंसान को हकीकी मोहब्बत जो है वो हासिल होती है, कर्ज से निजात मिलती है, रोज़गार हासिल होता है, बीमारों से शिफा होती है। तो अब इस वजीफे को आपने किस तरह से पढ़ना है? इस वजीफे में आपने 129 बार यानी कि 129 जिसे उर्फ़े आम में हम कहते हैं 129 मरतबा जो है वो आपने सूरह कौसर शरीफ को जो है वो पढ़ना है। अब इसको किस तरह से पढ़ना है? ये सूरह मुबारका भी आपने, ये वजीफा भी जो है वो आपने 21 दिन पढ़ना है और 21 दिन इस तरह से पढ़ना है कि आपने ये सूरह मुबारका का ये जो वजीफा है इसको आपने 129 मरतबा पढ़ना है सूरह कौसर को अव्वल आखिर दुरूद शरीफ और 21 दिन पढ़ना है हर रोज इशा की नमाज के बाद। तो इंशाअल्लाह जब आपका वजीफा भी ये मुकम्मल नहीं होगा तो इससे पहले ही अल्लाह करीम आपकी तमाम हाजात को इंशाअल्लाह पूरा फरमाएगा। अल्लाह करीम ने जो है वो अपने बंदे के लिए रिज्क का वादा फरमा रखा है। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम गैबी खजानों से आपकी मदद फरमाएगा। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, याद रखिएगा कि जो फैसले हैं वो लफ्ज़ कभी भी नहीं करवा सकते। जो लफ्ज़ हैं वो फैसले नहीं करवाते, बल्कि आपकी कैफियत और आपका जो जज्बा है वो फैसले करवाने में जो है वो आगे आगे होता है, पेश पेश होता है। तो जब भी आप इस सूरह मुबारका का विर्द करें, वजीफ़ा करें, तो अपनी कैफियत और जज्बे के साथ, जोश के साथ, वलवले के साथ अल्लाह के इस कलाम का, अल्लाह के इस पाक कलाम का विर्द और वजीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, आपकी जितनी भी मुश्किलात हैं, अल्लाह करीम दूर जो है वो ज़रूर दूर फरमाएगा। दूर दूर तक जो है वो आपको आपका दुश्मन नज़र नहीं आएगा और आपकी जितनी भी नेक दिली जायज़ हाजात हैं अल्लाह करीम वो पूरी फरमाएगा। 21 दिन आपने 129 मरतबा सूरह कौसर शरीफ का जो है वो वजीफ़ा पढ़ना है। अव्वल आखिर जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। ये वजीफ़ा बेशुमार चीज़ों के लिए जो है वो फ़वाइद है, जो है वो मुफीद है, मुजर्रब है। बेऔलादी के लिए, अपना घर हासिल करने के लिए, दौलत के रेल पेल के लिए, हासिदीन के हसद से महफूज होने के लिए, जिन्नात से बचने के लिए, दीदार मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुशर्रफ होने के लिए, दुश्मन को नाकाम करने के लिए। अगर आप बेरोजगार हैं तो इंशाअल्लाह रोजगार हासिल होगा, कर्जदार हैं तो कर्ज से खलासी हासिल होगी, बीमार हैं तो अल्लाह करीम शिफा अता फरमाएगा। अगर आप शादी के लिए परेशान हैं तो अल्लाह करीम ज़रूर जो है वो नेक रिश्ता अता फरमाएगा। लड़ाई झगड़ों में घिरे हैं तो अल्लाह ताला रिहाई अता फरमाएगा। शादी के लिए परेशान हैं तो अल्लाह करीम आसानियां पैदा फरमाएगा। अगर आप हकीकी मोहब्बत के तलबगार हैं, हकीकी मोहब्बत से मुराद जो अल्लाह और उसके रसूल ने अपने अहकामात बताए हैं उन अहकामात पर अमल पैरा होते हुए। और सामीन नाज़रीन याद रखिएगा, सूरह कौसर या कोई भी कुरानी आयत की रूहानियत में कमी नहीं हो सकती। हमारे विर्द में, हमारे वजीफे में, हमारे आमाल में कमी हो सकती है। नमाज पंजगाना की अदायगी कीजिए और साथ इन विर्द और वजीफों को अपनी ज़िंदगी में शामिल हाल रखिए। इंशाअल्लाह इनके फयूज़ व बरक़ात आप जल्द अज जल्द जो हैं वो देखेंगे। अल्लाह करीम आलम इस्लाम पर रहम फरमाए, करम फरमाए। आप जहां कहीं भी हैं मेरे लिए भी है जो है वो दुआ गो रहिएगा। कमेंट बॉक्स में जो है वो अपना जो है वो नाम जो है वो डाल दीजिएगा ताकि इज्तिमाई तौर पर आप तमाम अहबाब के लिए जो है वो दुआएं खैर की जा सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब फरमा दें और कमेंट्स बॉक्स में जो है वो अपनी खूबसूरत राय का इजहार भी कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।